ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ Sarvada. Sat Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ Sarvada. ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? दास जी, हम 2014 में मम्मा का ऑपरेशन हुआ था एक्चुअली किडनी का, जी। तो उसके बाद हम जुड़े हैं। मेरी जो सिस्टर है बड़ी, वो हल्द्वानी रहती हैं, तो अच्छा उनको किसी ने बताया था कि भाई हम गुरु प्रसाद लेते हैं अच्छा जी। और यहाँ से लेते हैं, तो आप भी जाइए। तो उन्होंने मम्मी को बताया था कि ऐसे ऐसे टीवी में भी प्रोग्राम आता है, आप गुरु महाराज जी का प्रोग्राम देखिए। तो मम्मा ने अपनी टीवी में भी देखा और उसके बाद उन्होंने ना वहाँ पर गए अपनी फ्रेंड के साथ, जी वहाँ पे देखने के लिए चले गए थे वो, तो वो वहाँ पर ओम प्रकाश जी से मिले थे। जी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बोला कि भाई अभी महाराज जी तो है नहीं, गुरु महाराज जी, तो इसीलिए आप एक काम कीजिए, आप अमावस की सत्संग पे आइएगा। ये जी। डेट बताई थी उन्होंने कि इस दिन सत्संग है। ठीक है जी। तो मम्मी के साथ जाने के टाइम पे कोई भी नहीं था, वो अकेली थी, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया था। तो मैं इन सब चीज़ों को जानती नहीं थी उस टाइम, तो मैंने बहुत ही महाराज जी के लिए, बहुत गुरु महाराज जी के लिए नेगेटिव बोला था उस टाइम अच्छा जी। कि मैं नहीं जानती थी कुछ भी, तो मम्मी मुझे जबरदस्ती ले गई थी। ठीक है जी। तो वो जब मैं वहां पर गई, मैंने सत्संग सुना, उसके बाद मैंने 2 सत्संग अटेंड किए हैं वहाँ गुरु महाराज जी के। उसके बाद उन्होंने मुझे सेकंड सत्संग में मम्मी जी ने बोला कि भाई नामदान ले लेते हैं। ठीक है जी। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे माइंड में थॉट था कि भाई जैसे सरदारों में अमृत चखते हैं, वैसे ही ये सब प्रोसेस होता है, सुबह अमृत वेले स्नान करके उठना, जपना। तो मैंने मना कर दिया था उन्हें। तो तो ਇਸ ਤੋਂ उसके ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ बाद ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? हाँ जी, ठीक है जी। ओके। हाँ जी। तो इसीलिए मेरे माइंड में यही थॉट था कि जैसे अमृत चखते हैं, नित्य-नेम करते हैं, तो ऐसे ही नाम लेने के बाद होगा, क्योंकि मुझे नाम की बिल्कुल भी समझ ही नहीं थी उस टाइम ठीक है जी। कि भाई नाम कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। तो थर्ड सत्संग मैंने महाराज जी का अटेंड करा है, उसमें मैंने मम्मी को अपने आप ही बोल दिया था कि नामदान ले लेते हैं। अच्छा मुझे जी। नहीं पता उस टाइम मुझे क्या हुआ था, बट मैंने सत्संग सुनने से पहले ही गुरु महाराज जी का, तो मैंने मम्मी को बोला नामदान ले लेते हैं। उसी दिन मैंने नामदान लिया और उसी दिन मैंने वर्दी ले ली थी, उसी ही ਓਹ दिन। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ, तो ਤੇ उसके ਸੌਰੀ बाद ਦਾਸ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ मैंने ਮਾਹੌਲ महाराज ਸੀ? जी के जो 2 सत्संग सुने थे, मुझे उसमें से सिर्फ एक ही बात आज तक याद है। महाराज जी ने बोला था कि अपना जीवन जो है हमें बच्चों की तरह जीना चाहिए, कि बच्चों को चोट लगती है तो फिर वो फटाफट खेल कूद में उस चोट को भूल जाते हैं। हाँ। तो हमें भी अपना जीवन वैसे ही बिताना चाहिए कि भई हमें पता ही नहीं चलना चाहिए कि कब दुःख आया और वो चला गया। ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने थर्ड सत्संग में गुरु महाराज जी के फिर मैंने नामदान ले लिया, और उसके बाद मैंने 2.5 साल तक मैंने उस नामदान को कभी भी नहीं जपा। मैंने सिर्फ नामदान लेके उसे छोड़ दिया, मतलब मैंने सिर्फ सत्संग सुना और सेवा करती थी, सत्संग जी। सुनती थी, उनकी बातें मानती थी, जो-जो वो सत्संग में कहते थे कि ये करना चाहिए। तो ठीक है जी। उसके 2.5 साल बाद महाराज जी के सत्संग से ही अकल आई, थोड़ी बुद्धि आई कि भई जपना भी चाहिए, ज़रूरी है, लिया है तो उसे जपना भी चाहिए। तो वो महाराज जी की कृपा थी, उन्होंने मुझे, मतलब मैं ऐसे जोड़ा कि मैंने आज जो महाराज जी के लिए स्टार्टिंग लाइन्स बोली थी, वो हाँ मैं जी। अब रिपीट भी नहीं करना चाहूँगी। तो ਧੰਨਵਾਦ। यही मेरी जुड़ने की वही वजह थी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? नहीं दास जी, उनको किडनी में ना स्टोन था, तो वो ऑपरेशन हुआ, उससे पहले हमें महाराज जी का पता नहीं था, नहीं तो हम वो ऑपरेशन भी नहीं करवाते। अच्छा वो जी। ऑपरेशन उनका रुक जाता, बट वो ऑपरेशन के बाद ही हमें गुरु महाराज जी मिले हैं। ठीक है जी।
एक्चुअली ਤੇ मेरी जो सिस्टर है सेकंड, उनका जो बेटा है उसे किडनी में प्रॉब्लम है, प्रोटीन लीक होता है उसका। अच्छा जी, तो उसके थ्रू हम जुड़े हैं, उसे गुरु प्रसाद दिया, हम किडनी का प्रसाद दे रहे थे उसे। तो प्रॉपर महाराज जी ने जो बताया था, महाराज जी से मिले थे, महाराज जी के मिलने के बाद महाराज जी ने जो प्रसाद उसे बताया था वो देते थे। ठीक तो है, आज की डेट में इतनी कृपा है, वो लड़का 7 साल का हो गया है, वो बहुत बिल्कुल ठीक है और उसे थोड़ा बहुत हल्की से खाँसी-जुकाम होता है तो स्वेलिंग आ जाती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ठीक है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵੈਰੀ धन ਗੁੱਡ। गुरुदेव। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ लास्ट ਪਰਿਵਾਰ में ਜੁੜ ਗਿਆ ਨੇ। मम्मी और मैं जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, दोनों सिस्टर आती हैं मेरी, वो मैरिड हैं, एक हल्द्वानी रहती हैं और जी, एक सहारनपुर रहती हैं। वो दोनों महाराज जी से जुड़ी हैं। जो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो हल्द्वानी रहती हैं। उनका 9 साल बाद बेटा हुआ है। वो भी महाराज जी के वहाँ पे निशान साहब पे महाराज जी के जन्मदिन पे ही अर्जोई करी थी उन्होंने निशान साहब पे हाँ, और तभी धन्यवाद, हुआ है। धन्यवाद, उसका नाम भी महाराज जी ने ही रखा है, अंगद, वो महाराज जी ने रखा है। धन्यवाद, वेरी थैंक नाइस। और कुछ शेयर करना चाहोगे आप जी दास जी, और कोई कृपा रहमत? मेरे को महाराज जी ने अभी जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो मार्च में सेवा स्टार्ट हुई थी, 22 मार्च आई थिंक 22 मार्च को सेवा स्टार्ट हुई थी। हाँ जी, तो फ़रवरी के लास्ट में हम सब कहीं मार्केट में गए थे। एक्चुअली ये सब घर वालों ने तो प्लानिंग करी थी कि ये सब जाएँगे, बट मुझे वो अचानक से ले गए थे ज़बरदस्ती। ठीक है जी, तो इन्होंने तो सब में हाथ में पता नहीं क्या बाँधा था कि भई कोरोना से बचने के लिए यूट्यूब पे कुछ देखा होगा कि भई पता नहीं कपूर, इलायची वग़ैरह हाथ में बाँधा था कि भई कोरोना पास नहीं आएगा। तो ये मुझे ले गए थे। जिस दिन मैं वापस आई हूँ, उसी दिन मेरे ना गले में पेन स्टार्ट हो गया था। अच्छा जी, तो मैंने इन्फेक्शन का प्रसाद पिया, तो वो दर्द मेरा बढ़ गया। अच्छा जी, फिर मैंने दोबारा इन्फेक्शन का प्रसाद पिया, तो वो मेरा दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। जी, तो जब मैं डॉक्टर के पास से आई दवाई लेके, तो मैं दवाई खाती नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे दवाई दी छोटे बच्चों वाली, तो मैंने वो खाई बट मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ठीक है फिर जी, नेक्स्ट वीक मैं दोबारा गई कि भई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा है, तो उन्होंने बड़े वालों बच्चों की दवाई दे दी कि भई मैंने उनको बोला आप दवाई दे दो, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे दवाई तो दी बट मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरी मम्मा मुझे रोज़ सुबह-शाम काढ़े बना-बना के पिलाती थी। बट मेरे गले में जो पेन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो दर्द जा ही नहीं रहा था। तो कहते हैं ना महाराज जी के वही गुरु के ही भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो मैंने सिर्फ़ 2 से सवा 2 बजे तक नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा फला दा जाप किया हाँ जी, और जल पिया था। महाराज जी ने मुझे 2 दिन में 80% बिल्कुल ठीक कर दिया था, 2 दिन में सिर्फ़ जल से। धन्यवाद, मैं गुर प्रसाद भी पी रही थी, दवाई भी खा रही थी बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी, उसके बाद मुझे महाराज जी की कृपा हुई, मैं फ़ेसबुक पे देखती थी कि भई फ़ोटोज़ डल रही हैं, महाराज जी की सेवा चल रही है वहाँ पर लोनी में लंगर की सेवा चल रही है, तो मैं महाराज जी को अरदास करती थी, ये स्वरूप लगाए पीछे मैं महाराज जी को बोलती थी कि महाराज जी वहाँ सेवा चल रही है और आपने हमें घर में बिठाया हुआ है, हमें भी बुला लो। तो जी, मैंने सिर्फ़ 3 दिन बोला था, उसके बाद कॉल आ गया था कि महाराज जी ने बोला है। तो जिस दिन मैं गई थी, उसके अगले ही दिन मुझे महाराज जी मिल गए थे। वो रात को महाराज जी ना राउंड मार रहे थे लोनी में, अच्छा तो जी, महाराज जी ने मुझे बहुत डाँट मारी महाराज जी ने कि भई आप लेट आए हो इसलिए। तो जो 20% मेरी बीमारी थी ना, वो उनकी डाँट से बिल्कुल गायब ही हो गई थी। मैं खुद हैरान थी, ये सब कहाँ कैसे ठीक हो गया एकदम। धन्यवाद, मेरे को इतनी खाँसी थी पर मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे को बस ये था कि दरबार से आया है हाँ कॉल कि जी, भई सेवा के लिए बुला रहे हैं, तो मैं चली गई थी। नेक्स्ट डे मुझे रात को ही महाराज जी मिले और वो राउंड पे थे, वो गुस्से में थे बहुत अपने सेवादारों से, सब लेट आए थे। अच्छा तो जी, महाराज जी सबको डाँट मार रहे थे, तो वो उन्होंने भी मुझे बहुत डाँट मारा और मुझे खुशी हो रही थी उस चीज़ की कि महाराज जी ने मुझे डाँट मारी है। हाँ जी, हाँ तो जी, वो खाँसी, मेरा दर्द वो कहाँ गायब हो गया, कुछ नहीं पता। उसके बाद महाराज जी की इतनी कृपा हुई, उन्होंने 2.5 महीने हमें अपने साथ रखा, सेवा करवाई हमसे, तो वो पल बहुत अनमोल है हमारे लिए। धन्यवाद, वेरी नाइस दास जी। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਸਾਲ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ
मतलब की सिक्ख्या गुरु महाराज जी मैंने कोलों? स्टार्टिंग टाइम में तो सिर्फ सेवा और सत्संग ही अटेंड करा है। सत्संग में जो छोटी-छोटी बातें महाराज जी बताते थे, उनको फॉलो किया है कि सबको माफ कर देना है। अपने भई किसी भी आप जिससे भी गलतियाँ हुई हैं, उन सबको आपने माफ कर देना है। कोई हाँ जी, किसी के बारे में आपको अपने मन में गिला-शिकवा नहीं रखनी है। जी, मैंने सबसे बड़ा यही सीखा है कि जितनी सेवा हो सकती है वो करो, क्योंकि सेवा ही हमें पार कर सकती है, क्योंकि भक्ति तो हमसे बहुत ही कम होती है, मेरे से बहुत कम होती है। तो इसीलिए मैंने यही चीज़ सीखी है बस महाराज जी से कि जो महाराज जी सत्संग में बोलते हैं, वो मान लेना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह आप जी ने कहा सी दास जी के सेवा ज़रूर करना चाहिए, मतलब हाँ सेवा जी, है स्वर्ग आदि पौड़ी कर सेवा लख वार, हाँ जी। है कि नहीं? ते हाँ जी, और कुछ शेयर करना चाहोगे दास जी? नहीं दास जी मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरे को बस ये था कि मेरी जो बहन का बेटा है छोटा-सा, हाँ जी, उसको जब वो भी महाराज जी का बहुत नाम लेता है, छोटा-सा है वो, हाँ उसको जी, 7 साल का है वो, तो और जो बड़ी सिस्टर का बेटा है, वो जब भी महाराज जी का सत्संग सुनता है, तो अब उसने वही रिपीट करता है कि महाराज जी ने बोला है कि जो महाराज जी करते हैं, वो ठीक करते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए बस अब महाराज जी से कृपा महाराज जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, हम महाराज जी का जितना शुक्रिया करें, बहुत कम है वो। बस हमें ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखें और अपने साथ हमेशा रखें, बस यही चाहते हैं हम। दर्शन ते आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ जो ਸਾਡੇ यूथ जनरेशन ने? दास जी, मैं सिर्फ़ यही बोलना चाहूँगी कि भई जितनी भी संगत है, वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो महाराज जी का सत्संग है। जब तक हम सत्संग ही अटेंड नहीं करेंगे, तो अब हम में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी सत्संग अटेंड करने के बाद ही मुझे चेंजेस आए हैं। जो भी मैं चेंज हुई हूँ, वो महाराज जी के सत्संग से ही हुई हूँ। जी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 2 सत्संग जब अटेंड करे थे, उसके बाद पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ, मैंने नामदान ले लिया, मैंने वर्दी भी लिया। आज महाराज जी की इतनी कृपा है कि वो सेवा करवा रहे हैं और इतने सालों से उन्होंने जोड़ रखा है हमें। बहुत कृपा है महाराज जी की हम पर। दर्शन दर्शन ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ हाँ जी, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ हाँ जी। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, humble request, please like, share and subscribe to Guru Darshan Blessings YouTube channel। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ तेरे ਭਾਣੇ पाने ਸਰਬੱਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਸਰਬਤ ਭਲਾ। Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਅਨੂ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਅਨੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਤੁਰਥੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, तो आप जी ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਓਕੇ। ਐਲਰਜੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੀ, ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ?
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾਸ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 2 ਬੱਚੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ weight ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈਗੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਬੇਟਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏ ਵੀ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਦਲਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਪੂਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ, ਬਾਹਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ, ਬਸ ਕਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੌਕਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ कहते हैं ना बस ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਭਗਵੰਤ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ humble request please like share and subscribe to Guru Darshan Blessings YouTube channel ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ